Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 हरे Krishna कृष्ण। Ramadaji Pranamam. हरे शांताजी प्रणाम। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिन्निति नामिने नमाचार्यपादाय निदाय कृपाप्रदायिने गौरगदाधामदाय नगरग्रामतारिणे नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय भागवदा देवा जय जय भागवदा जय जय राधा कृष्ण स्वरूपा जय जय भागवदा देवा जय जय भागवदा जय जगदीश हरे कृष्णा जय जगदीश हरे जय गुरु मारुद मंदिर नाथा जय जगदीश हरे देवा जय जय भागवदा निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबद भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुगा नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टये मूकं करोति वाचालं पङ्कुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुं दीनतारिणं मद्देकबन्धो मत्सङ्ग्यन्मद्गुरो मन्महाधन मन्निष्ठारगमद्भाग्य मदानन्दा नमोऽस्तु ते ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय श्रील प्रभुपाद की जय गुरु महाराज की जय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണ ബോധ സമിതി മംഗളൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇന്നത്തെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ.
പ്രണാമം. प्रणाम माता जी प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। ഹരേ കൃഷ്ണ. कृष्ण माता जी प्रणाम माता जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 17 കലിക്കുള്ള ശിക്ഷയും പാരിതോഷികവും. അതില് ശ്ലോകം 37 നമ്മള് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോണത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തന്മേ ധർമ്മഭൃതാം ശ്രേഷ്ഠ സ്ഥാനം നിർദ്ദേഷ്ടുമർഹസി യത്രൈവ നിയതോ വത്സ്യ ആദിഷ്ടം സ്തേ അനുശാസനം. മദ് तद ആകയാൽ തദ് മേ എനിക്ക് ധർമ്മഭൃതാം എല്ലാ സംരക്ഷകരുടെയും ശ്രേഷ്ഠ ധർമ്മ സ്ഥാനം സ്ഥാനം നിർദ്ദേഷ്ടും സ്ഥാപിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പിക്കുക. അർഹസി അർഹിക്കുന്നു. യത്ര എവിടെ എവിടെ നിശ്ചയമായും നിശ്ചയമായും സദാ നിയത സദാ സദാ വത്സ്യേ വത്സേ വസിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു. ആദിഷ്ടൻ സ്ഥിരമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഹേ അങ്ങയുടെ അങ്ങയുടെ അനുശാസനം ഭരണത്തിന് ഭരണത്തിന് കീഴിൽ. അപ്പൊ എന്താ ചോദിക്കണ? പരീക്ഷിത മഹാരാജാവ് ഭൂമിദേവിയും ധർമ്മദേവന്റെയും ദുഃഖം നീക്കി അവരെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ധാർമ്മികനായ ഒരു ഭരണാധികാരിയുടെ കടമ ജനങ്ങളെയും ധർമ്മത്തെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ്. പരീക്ഷത്ത് അതിന്റെ ഉത്തമ മാതൃകയാണ്. ഭാവാർത്ഥം പ്രഭുപാദ് ജയ് പ്രഭുപാദം. മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്ത് തന്നെ അഭയം പ്രാപിച്ച വ്യക്തിയെ വധിക്കുന്നതിൽ നിന്നും പിൻവാങ്ങിയതിനാൽ ധർമ്മ സംരക്ഷക പ്രമുഖനെന്ന് കലിസത്വം പരീക്ഷത്തിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു. അപ്പൊ പരീക്ഷത്തിനെ ഒന്ന് സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത്? ധർമ്മ സംരക്ഷക പ്രമുഖനായ രാജാവാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ശത്രുവായാൽ പോലും അഭയം പ്രാപിച്ച വ്യക്തിക്ക് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സംരക്ഷണവും നൽകണം. ധർമാനുശാസന തത്വമാണത്. ശത്രു എന്ന നിലയിലല്ലാതെ പ്രതിജ്ഞാർപ്പിതനായ സേവകൻ എന്ന നിലയിൽ തന്നെ അഭയം പ്രാപിച്ച വ്യക്തിക്ക് ഏതു തരത്തിലുള്ള സംരക്ഷണമാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ നൽകിയതെന്ന് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാൻ സമർപ്പിത ആത്മാക്കളെ എല്ലാവിധ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നോ അവയുടെ സർവവിധ ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കും എന്നാണ് ഭാഗവതം 18 ഭഗവത്ഗീതയാണോ? ഭാഗവതം 1866 ഭഗവത്ഗീതയായിരിക്കും. भगवद्गीता माता जी 66ാമത്തെ ശ്ലോകം ഏതാ? 18ാമത്തെ അധ്യായം 66. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുചഃ. സർവധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം നേടുക. ഞാൻ നിന്നെ സകല പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാൻ ഭയപ്പെടേണ്ട. അങ്ങനെ ശരണാഗതി നേടുന്നവരെ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും സംരക്ഷിക്കും. ശ്ലോകം 38. സൂത ഉവാച അഭ്യർത്ഥിതസ്തദാ തസ്മൈ സ്ഥാനാനി കലയേ ദദൗദ്യുദ്ധം പാനം ശ്രേയസൂന യാത്രാധർമ്മസ്യ ദുർവിജ. സൂത ഉവാച അഭ്യർത്ഥിത അപ്രകാരം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് തഥാ ആ സമയം തസ്മൈ അദ്ദേഹത്തിന് സ്ഥാനാനി സ്ഥലങ്ങൾ സ്ഥലങ്ങൾ സ്ഥാനാനി സ്ഥലങ്ങൾ കലയെ കലിസത്വത്തിന് ദദൗ അനുമതി നൽകി അനുമതി നൽകി ദ്യൂതം ചൂതുകളിൽ ചൂതുകളെ പാനം മദ്യപാനം സ്ത്രീയ സ്ത്രീകളുമായുള്ള അവിഹിതബന്ധം സൂന മൃഗകശാപ്പ് യാത്ര എവിടെയൊക്കെ അധർമ്മ പാപകർമ്മങ്ങൾ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചതുവിധ 4 വിധത്തിലുള്ള വിവർത്തനം. ഭാവാർത്ഥം ജയ്സല്യ പ്രഭുപാദ്. സുത ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, കലിസത്വത്തിന്റെ അഭ്യർത്ഥന ചെവിക്കൊണ്ട പരീക്ഷിത മഹാരാജാവ് ചൂതുകളി, മദ്യപാനം, വ്യഭിചാരം, മൃഗകശാപ്പ് എന്നിവ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വസിക്കുവാൻ കലിക്ക് അനുവാദം നൽകി.
ഏതൊക്കെയാണ് 4 സ്ഥലങ്ങളില് കലിക്ക് വസിക്കുവാനായിട്ടുള്ള അനുവാദം നൽകിയത്? ചൂതുകളി, മദ്യപാനം, വ്യഭിചാരം, വ്യഭിചാരം, മൃഗ, കശാപ്പ്. മദ്യപാനം, മൃഗകശാപ്പ്. കശാപ്പ്. ഭാവാർത്ഥം: അധർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളായ അഹന്ത, വ്യഭിചാരം, ലഹരി, അസത്യഭാഷണം, വഞ്ചകത്വം എന്നിവ വൈരാഗ്യം, ശുദ്ധി, ദയ, സത്യസന്ധത എന്നീ 4 ധർമാനുശാസന സത്വങ്ങളെ നിർവീര്യമാക്കുന്നു. ആ 4 ധർമാനുശാസന തത്വങ്ങളെ നിർവീര്യമാക്കുന്നു. ഏതൊക്കെയാണ് 4 ധർമാനുശാസന തത്വങ്ങൾ? വൈരാഗ്യം, ശുദ്ധി, ദയ. സത്യസന്ധത. ഇതിനെ നിർവീര്യമാക്കുന്ന ഇതാണ് അഹന്ത, വ്യഭിചാരം, ലഹരി, അസത്യഭാഷണം. അതായത് ചൂതുകളി, വ്യഭിചാരം, മദ്യപാനം, മൃഗകശാപ്പ് എന്നിവ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വസിക്കുവാൻ കലിസത്വത്തിന് എന്ത് ചെയ്തു? അനുമതി നൽകി. സൗത്രാമണി യജ്ഞ എന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന തത്വങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി മദ്യപാനം ചെയ്യുന്നതും വിവാഹ ഇതര ലൈംഗിക ബന്ധം പുലർത്തുന്നതും ധർമ്മശാസ്ത്രാനുശാസനങ്ങൾക്ക് വിപരീതമായി മൃഗവധം നടത്തുന്നതും അധർമ്മമാണെന്ന് ശ്രീ ജീവഗോസ്വാമി ഉപദേശിക്കുന്നു. ഭൗതിക ആസ്വാദനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നവർക്കും അഥവാ പ്രവൃത്തർക്കും ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിവൃത്തർക്കും 2 തരത്തിലുള്ള നിരോധങ്ങൾ വേദങ്ങളിൽ അനുശാസിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പം നിവൃത്തിയും പിന്നെന്താണ്? അധർമ്മമാണെന്ന് പ്രവൃത്തി നിവൃത്തി അത് 2 അനുശാസിക്കുന്നു. മോക്ഷമാർഗത്തിലേക്കുള്ള ക്രമങ്ങളെ ക്രമവൽക്കരിക്കുകയാണ് പ്രവർത്തകർക്കുള്ള വേദാനുശാസനം. പ്രവൃത്തി എന്നുള്ളതില് മോക്ഷമാർഗത്തിലേക്കുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ക്രമവൽക്കരിക്കുകയാണ് വേദാനുശാസനം. ആകയാൽ അജ്ഞതയുടെ അധമതലത്തിലുള്ളവർക്ക് മദ്യപാനം, വ്യഭിചാരം, മാംസഭോജനം എന്നിവയിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് സൗത്രാമണി യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെയുള്ള മദ്യസേവ, വിവാഹബന്ധത്തിലൂടെയുള്ള നിയമാനുസൃത സ്ത്രീ സംയോഗം, ബലിയായി നൽകുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ മാംസഭോജനം എന്നിവയെല്ലാം ചിലപ്പോഴൊക്കെ അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ സൗത്രാമണി യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ ഇതെല്ലാം ഏതൊക്കെ? വിവാഹബന്ധത്തിലൂടെയുള്ള നിയമാനുസൃതമായ സ്ത്രീ സംയോഗം, അല്ലെങ്കിൽ ബലിയായി നിൽക്കുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ മാംസഭോജനം എന്നിവയെല്ലാം ചിലപ്പോഴൊക്കെ അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അത്തരം വേദാനുശാസനങ്ങളൊക്കെയും ചില പ്രത്യേക ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ളതാകുന്നു. അല്ലാണ്ട് ബ്രാഹ്മണര് ഒന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അല്ലാതെ എല്ലാവർക്കും അത് അനുവദനീയമല്ല. എന്നാൽ അവയെല്ലാം ചില പ്രത്യേക ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കായുള്ള വേദാനുശാസനങ്ങളാകിയാൽ പ്രവൃത്തരാൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന അത്തരം പ്രവൃത്തികളൊന്നും അധർമ്മമായി പരിഗണിക്കപ്പെടുകയില്ല. ഒരുവന്റെ ഭക്ഷണം മറ്റൊരുവന് വിഷമായി തീരാം. അതുപോലെ അജ്ഞതയുടെ അധമതലത്തിലുള്ളവർക്ക് അനുശാസിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അഥവാ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് സത്വഗുണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായവർക്ക് വിഷമായി തീരാം. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് മറ്റു ഗുണത്തിൽ ഈ അനുശാസിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെല്ലാം വിഷമായി തീരാം. ഒരിക്കലും ആകയാൽ ഒരു പ്രത്യേക ജനവിഭാഗത്തിനായി ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ അനുശാസിച്ചിരിക്കുന്നവ ഒരിക്കലും അധർമ്മമായി ഗണിക്കപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് ശ്രീ ജീവഗോസ്വാമി ഉറപ്പായി പ്രസ്താവിക്കുന്നു. എന്നാൽ അത്തരം പ്രവൃത്തികൾ അഥവാ കർമ്മങ്ങൾ നിശ്ചയമായും അധർമ്മമാണ്. ഇതെങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം അധർമ്മം തന്നെയാണ്. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിലെ അനുശാസനങ്ങൾ അത്തരം അധർമ്മങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളവയല്ല, മറിച്ച് അസ്വതന്ത്രമായ അധർമ്മങ്ങളെ ധർമ്മത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് അല്ലെ ധർമ്മമാർഗത്തിലേക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനുള്ളവയാണ്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ കാലടികളെ പിന്തുടർന്ന് വൈരാഗ്യം, പരിശുദ്ധി, ദയ, സത്യസന്ധത എന്നീ ധർമാനുശാസന തത്വങ്ങൾ രാജ്യത്ത് സ്ഥാപിതമായെന്നും അധർമ്മ തത്വങ്ങളായ അഹന്ത, സ്ത്രീകളുമായുള്ള അവിഹിത ബന്ധം, വ്യഭിചാരം, ലഹരി, മദ്യപാനം, വഞ്ചന എന്നിവ എല്ലാവിധത്തിലും രാജ്യത്തു നിന്നും തുരത്തപ്പെട്ടുവെന്നും ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് രാജ്യത്തിലെ എല്ലാ ഭരണാധികാരികളുടെയും കർത്തവ്യമാവുന്നു. ഇതെല്ലാം ഭരണാധികാരികളാണ് അത് നിലയ്ക്ക് നിർത്തേണ്ടത്. കലിസത്വത്തെ ചൂതുകളി, വ്യഭിചാരം, മദ്യപാനം, അറവുശാലകൾ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള മറ്റു സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടേക്ക് മാറ്റുന്നതാണ് മോശപ്പെട്ട
വിലപേശലിനേക്കാൾ നല്ലത്. ഈ അധാർമികമായ ദുശ്ശീലങ്ങളുടെ അടിമകളായിട്ടുള്ളവരെ ശാസ്ത്രങ്ങളിലെ അനുശാസനങ്ങളാൽ നിയന്ത്രിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെ നിയന്ത്രിക്കണം. ഇനി അഥവാ ആരെങ്കിലും അധർമ്മം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയാണ് കലിസത്വത്തിന്റെ വിശ്രമ കേന്ദ്രം. ഈ അധാർമിക ദുശ്ശീലങ്ങളുടെ അടിമകളായിട്ടുള്ളവരെ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ അനുശാസനങ്ങളാൽ നിയന്ത്രിക്കാവുന്നതാണ്, അഥവാ നേർവഴിക്ക് നടത്താവുന്നതാണ്. ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും അവയൊന്നും തന്നെ ഒരു രാജ്യത്തും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കരുത്. രാജ്യത്ത് എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ചൂതുകളി, വ്യഭിചാരം, മദ്യപാനം, വഞ്ചന എന്നിവയെല്ലാം നിരുപാധികം നിരോധിക്കണം. അഴിമതി പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രാജ്യം താഴെ പറയുന്ന രീതിയിൽ ധർമാനുശാസന തത്വങ്ങൾ നടപ്പിൽ വരുത്തേണ്ടതാകുന്നു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നിരോധിക്കുന്ന ആഗ്രഹിക്കുന്ന രാജ്യം താഴെ പറയുന്ന രീതിയിൽ ധർമാനുശാസന തത്വങ്ങൾ നടപ്പിൽ വരുത്തേണ്ടതാകുന്നു. 1. കുറഞ്ഞ പക്ഷം മാസത്തിൽ 2 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നിർബന്ധമായും ഉപവാസം അല്ലെ വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കണം. അല്ലെ, നമ്മള് ഏകാദശി വ്രതം മാസത്തിൽ 2 തവണ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിരക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക കാഴ്ചപ്പാടിൽ പോലും അവിധത്തിൽ മാസത്തിലെ 2 ദിന ഉപവാസ വ്രതം രാജ്യത്ത് ടൺ കണക്കിന് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ ലാഭിക്കാൻ സഹായിക്കും. അല്ലേ, എല്ലാവരും അങ്ങനെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൺ കണക്കിന് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങള് ലാഭിക്കാൻ സഹായിക്കും. പക്ഷെ അവരൊന്നും ഇതൊന്നും അറിയുന്ന പോലുമില്ല. ഏകാദശി എന്താണ്, ഉപവാസം എന്താണ്, ഇതൊന്നും അറിയുന്ന പോലുമില്ല. ഒന്നില് ഉപവാസം എടുക്കണവര് ഗോതമ്പിന്റെ ഒക്കെ കഴിക്കാമെന്നാണ് അവരുടെ ഒരു വിശ്വാസം. അരി മാത്രം ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ സാമ്പത്തിക കാഴ്ചപ്പാടിൽ പോലും അവിധത്തിലുള്ള മാസത്തിലെ 2 ദിന ഉപവാസ വ്രതം രാജ്യത്ത് ടൺ കണക്കിന് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ ലാഭിക്കാൻ സഹായിക്കും. മാത്രവുമല്ല അത്തരം നടപടി ജനങ്ങളുടെ പൊതുവായ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനും അനുകൂലമാകും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ എന്താണ് അന്നം അങ്ങ് നിർത്തുമ്പോളേ നമ്മുടെ ആമാശയൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആയിട്ട് വരും. അല്ലെ, ഏത് നേരവും അങ്ങനെയുള്ളത് കുറച്ചൊരു റെസ്റ്റ് കിട്ടും. രണ്ടാമത്തെ എന്താന്ന് നോക്കാം. യഥാക്രമം 16ഉം 24ഉം വയസ്സുള്ള യുവതി യുവാക്കളുടെ വിവാഹം നിർബന്ധമായും നടത്തപ്പെടണം. 16 മുതൽ 24 വരെ ഉള്ള വയസ്സിലുള്ള യുവതി യുവാക്കളുടെ വിവാഹം നിർബന്ധമായി നടത്തപ്പെടണം. യഥാർഹമായി വിവാഹബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഒരുമിച്ച് ഒരേ സ്കൂളിലും കോളേജിലും പഠിക്കുന്നതിൽ ദോഷമില്ല. മാത്രവുമല്ല എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആണും പെണ്ണും ഒറ്റ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷെ അവരെ അവിഹിത ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് അവസരം നൽകാതെ ഉചിതമായ രീതിയിൽ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കണം. നിയമപ്രകാരം വിവാഹബന്ധം വേർപെടുത്തുന്നത് വ്യഭിചാരത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ആകയാൽ അത് നിശ്ചയമായോ റദ്ദു ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പണ്ടൊക്കെ ബാല്യവിവാഹം വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അല്ലെ, ആ കുട്ടികളെ തങ്ങളുടെ വധുവായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാത്ത് നിർത്തിയിട്ടാണ് അവര് ബ്രാഹ്മണ്യം ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ 16 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ അവര് വിവാഹിതരാകുന്നത്. അപ്പൊ വിവാഹബന്ധം വേർപെടുത്തുന്നത് വ്യഭിചാരത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ആകയാൽ അത് നിശ്ചയമായി റദ്ദു ചെയ്യണം. ഇനി മൂന്നാമത് എന്താ, ഒറ്റയ്ക്കും കൂട്ടമായും രാജ്യത്ത് അഥവാ മാനവ സമൂഹത്തിൽ ആത്മീയ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാനായി രാജ്യത്തിലെ ഓരോ പൗരനും തൻ്റെ വരുമാനത്തിന്റെ 50% വരെ നിശ്ചയമായും ദാനം ചെയ്യണം. എന്തിനു വേണ്ടി? ആത്മീയ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട്. അതായത് ഭഗവത് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം. അതിനു വേണ്ടി 50% നിശ്ചയമായും ദാനം നൽകുന്നുണ്ട്. കർമ്മയോഗം അഥവാ ഭഗവത് സംതൃപ്തിക്കായി സർവ്വതും ചെയ്യുക. ആധികാരികരായ പ്രാമാണികരിൽ അഥവാ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച വ്യക്തികളിൽ നിന്നും മുറ തെറ്റാതെയുള്ള അഥവാ നിയമാനുസാരവും ക്രമാനുഗതവുമായ ശ്രീമദ് ഭാഗവത ശ്രവണം നടത്തുക. ആരാധനാലയങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭവനങ്ങളിൽ എല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്ന് ഭഗവത് മാഹാത്മ്യങ്ങൾ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുക. ശ്രീമദ് ഭാഗവത പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന പ്രഭാഷകർക്ക് എല്ലാവിധ സേവനവും ചെയ്യുക. ഈശ്വരാവബോധം അഥവാ ഭഗവത് അവബോധത്താൽ പൂരിതമായ അന്തരീക്ഷമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വസിക്കുക എന്നീ ഭാഗവത തത്വങ്ങളെ നിശ്ചയമായും പ്രചരിപ്പിക്കണം. അതായത് കൃഷ്ണ അവബോധം
ഉണ്ടാകുവാനായിട്ടുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഒരുക്കണം, അങ്ങനെ ചെയ്യണം. മുകളിൽ ഒരു ഗൃഹസ്ഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അത് അവർക്ക് തെറ്റുപറ്റാം. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിശ്ചയമായും പ്രചരിപ്പിക്കണം. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ചൂതുകളിയും ഊഹ കച്ചവടങ്ങൾ, ഓഹരി വിപണികൾ, ഷെയർ മാർക്കറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലും അധമമാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. മാത്രവുമല്ല, രാജ്യത്ത് ചൂതുകളി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പക്ഷം സത്യസന്ധത പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാകും. മുകളിൽ പറഞ്ഞ വയസ്സു കഴിഞ്ഞ ആൺകുട്ടികളെയും പെൺകുട്ടികളെയും അവിവാഹിതരായി തുടരാൻ അനുവദിക്കരുത്. എല്ലാവിധ അറവശാലകളും ഉടനടി നിരോധിക്കേണ്ടതാണ്. മാംസഭോജനം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ, വേദങ്ങളിൽ അനുശാസിക്കുന്ന രീതിയിൽ മാത്രമേ മാംസഭോജനത്തിന് അനുവദിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ലാതെ മറ്റൊരു വിധത്തിലും അനുവദിക്കരുത്. എല്ലാ വിധത്തിലുമുള്ള ലഹരിയും, അതായത് പുകവലി, പുകയില, പാക്ക്, ചായ, കാപ്പി എന്നിവ പോലും തീർച്ചയായും നിരോധിക്കണം. ഇത് 4 യമനിയമങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് അല്ലെ. അതാണ് ഇത് മുഴുവനായിട്ട് പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 39. പുനശ്ചയാജമാനായ ജാതരൂപമദാത് പ്രഭു തദോ നൃതം മദം കാമം രാജോ വൈരം ച പഞ്ചമം. പുനശ്ചയാജമാനായ ജാതരൂപമദാത് പ്രഭു തദോ നൃതം മദം കാമം രാജോ വൈരം ച പഞ്ചമം. പുനഃ വീണ്ടും യാജമാനായ യാചകനോട് ജാതരൂപം കാഞ്ചനം അതാത് ഉപേക്ഷിച്ചു പ്രഭു രാജാവ് തദഹ അതുകൊണ്ട് അനൃതം പഞ്ചകത്വം അല്ലെ കപട ഭാഷണം, മദം മദ്യപാനം, കാമം അത്യാർത്തി, വികാരതീവ്രമായ ഭാവത്താൽ, വൈരം പഞ്ചമം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം സുലപ്രഭുവാദ്. ജയ്സുലഭോ തനിക്ക് വസിക്കാൻ അത്രയും സ്ഥാനങ്ങൾ പോരാ എന്നും ഇനിയും കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങൾ വേണമെന്നുമുള്ള കലിസത്വത്തിന്റെ അഭ്യർത്ഥന യാചന ശ്രവിച്ച പരീക്ഷിത മഹാരാജാവ് കനകമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വസിക്കുവാനുള്ള അനുവാദം നൽകി. പിന്നെ കലിസത്വം പറയണ ഈ 4 സ്ഥലങ്ങൾ പോരാ, എനിക്ക് കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളും കൂടി വേണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എവിടെ പറഞ്ഞത്? കനകമുള്ള സ്വർണം ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വസിക്കുവാനുള്ള അനുവാദം നൽകി. എന്തെന്നാൽ സ്വർണമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വഞ്ചനയും മദ്യപാനവും ലഹരിയും അത്യാർത്തിയും അസൂയയും ശത്രുതയും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. ഓരോരുത്തര് അത് കൂടുന്തോറും സ്വർണത്തിനോട് അത്യാർത്തി ഉണ്ടാകും തോറും അവിടെ വഞ്ചന ഉണ്ടാകും, മദ്യപാനം, ലഹരി, അത്യാർത്തി, അസൂയ, ശത്രുത ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകും. ഭാവാർത്ഥം: പരീക്ഷിത മഹാരാജാവ് കലിക്ക് 4 സ്ഥലങ്ങളിൽ വസിക്കുവാനുള്ള അനുവാദം നൽകിയെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണത്തിന് കീഴിലുള്ള രാജ്യത്ത് അത്തരം സ്ഥലങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അന്ന്. ഇന്നത്തെ കാര്യം നമുക്കറിയാലോ. ഇന്നത്തെ കാര്യമല്ല പറയണേ. അന്ന് ഈ സ്ഥലങ്ങള് എവിടെയൊക്കെയാണ്? ചൂതുകളി നടക്കുന്ന സ്ഥലം ഉണ്ടായില്ല. പിന്നെ അതേപോലെ അവിഹിത ബന്ധം ഒന്നും അന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. വഞ്ചന, മൃഗബലി അതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പം അറവശാല അതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കലി കുറച്ചുകൂടി പ്രായോഗികമായ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലം അനുവദിച്ചു തരണമെന്ന് കലി പരീക്ഷിത മഹാരാജാവിനോട് യാചിച്ചു. ആകയാൽ പരീക്ഷിത മഹാരാജാവ് സ്വർണമുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് വസിക്കുവാൻ കലിക്ക് അനുമതി നൽകി. എവിടെയാണ്? സ്വർണമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വസിച്ചു കൊള്ളാനായിട്ട് കലിക്ക് അനുമതി നൽകി. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എവിടെയൊക്കെ സ്വർണമുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ മുകളിൽ പറഞ്ഞ 4 കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവാം. അതിനെല്ലാം ഉപരി അവിടെ ശത്രുതയും ഉണ്ടാവും. അതിനാൽ കലിസത്വം സ്വർണത്തെ പ്രാമാണിക മാനദണ്ഡമാക്കി തീർത്തു. ശ്രീമദ് ഭാഗവത പ്രകാരം സ്വർണം വഞ്ചന, അസത്യഭാഷണം, ലഹരി, മദ്യപാനം, വ്യഭിചാരം, അസൂയ, ശത്രുത മനോഭാവം എന്നിവയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. സ്വർണം എന്തിനൊക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും? വഞ്ചന, അസത്യഭാഷണം, ലഹരി, മദ്യപാനം, വ്യഭിചാരം, അസൂയ, ശത്രുത മനോഭാവം ഇതിനെയൊക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.
സ്വർണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കൈമാറ്റങ്ങളും പണമിടപാടുകളും പോലും ദുഷിച്ചതാകുന്നു. സ്വർണത്തെ പ്രാമാണിക മാനദണ്ഡമാക്കിയുള്ള പണമിടപാടുകൾ അഥവാ പ്രചാരണം വഞ്ചകത്വത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്. എന്തെന്നാൽ പണം കരുതി വയ്ക്കപ്പെട്ട സ്വർണത്തിന് സമാനമല്ല. നീക്കിവയ്ക്കപ്പെട്ട യഥാർത്ഥ സ്വർണത്തിന്റെ മൂല്യത്തിന് അധികമായി രൂപാനോട്ടുകൾ അച്ചടിച്ച് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. ആകയാൽ അവയ്ക്ക് പിന്നിലെ അടിസ്ഥാന തത്വം വഞ്ചകത്വം അഥവാ വഞ്ചനയാകുന്നു. വഞ്ചനയാകും. സ്വർണത്തിന് വേണ്ടി അധികമായി രൂപാനോട്ടുകൾ അച്ചടിച്ച് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടത് വഞ്ചനയാണ്. വഞ്ചകത്വം അത് അധികാരികളാലുള്ള പണത്തിന്റെ കൃത്രിമമായ പെരുപ്പം രാജ്യത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ വ്യഭിചാരത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. കള്ളപ്പണം കച്ചവട ചരക്കുകളുടെ വില കൃത്രിമമായി കുതിച്ചു വരുന്നതിന് കാരണമായി തീരുന്നു. കള്ളപ്പണം നല്ല പണത്തിന് മേൽക്കോയ്മ നേടുന്നു. രൂപാനോട്ടുകൾക്ക് പകരം യഥാർത്ഥ സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ പ്രചാരത്തിൽ വരുത്തണം. അത് സ്വർണ്ണ വ്യഭിചാരത്തെ തീർച്ചയായും അവസാനിപ്പിക്കും. അപ്പൊ അതിന് പകരം സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ക്രയവിക്രയം നടത്തുമ്പോൾ അത് അവസാനിപ്പിക്കും. സ്വർണ്ണ വ്യഭിചാരത്തെ തീർച്ചയായും അവസാനിപ്പിക്കും. സ്ത്രീകളെ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ നിയന്ത്രിതമായി മാത്രമേ അണിയാൻ അനുവദിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അത് തൂക്കത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാകണം. ഇത്ര മാത്രമേ അവര് ആർഭാടം കാണിക്കാൻ പാടില്ല. അല്ലാതെ ഗുണത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാകരുത്. അതായത് വളരെ കുറച്ച് സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ മാത്രമേ അണിയാൻ അനുവദിക്കാവൂ. അത് അത്യാർത്തി, അസൂയ, ശത്രുത എന്നിവയെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തും. നാണയരൂപത്തിൽ യഥാർത്ഥ സ്വർണം വിനിമയത്തിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വഞ്ചകത്വം, വ്യഭിചാരം മുതലായവയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൽ സ്വർണത്തിന്റെ പ്രഭാവം താനെ ശമിക്കും. വ്യഭിചാരത്തെയും വഞ്ചകത്വത്തെയും മുൻനിർത്തിയുള്ള മറ്റൊരു കാലയളവിലേക്കുള്ള ഒരു അഴിമതി വിരുദ്ധ മന്ത്രിസഭയുടെ ആവശ്യമേ ഇല്ല. അപ്പൊ സ്വർണം അത്രയും വഞ്ചന ഒക്കെ, വഞ്ചകത്വവും വ്യഭിചാരവും ഇതിനെയൊക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സ്വർണത്തിന്റെ പ്രഭാവം താനെ ശമിക്കും. വ്യഭിചാരത്തെയും വഞ്ചകത്വത്തെയും മുൻനിർത്തിയുള്ള മറ്റൊരു കാലയളവിലേക്കുള്ള ഈ അഴിമതി വിരുദ്ധ മന്ത്രിസഭയുടെ ആവശ്യമേ ഇല്ല. ശ്ലോകം 40. അമൂനി പഞ്ചസ്ഥാനാനി ഹ്യാധർമ്മ പ്രഭവ കലി ഔത്തരേയണ ദത്താനി ന്യവസത് തന്നിദേശകൃത്. അമൂനി അവയെല്ലാം അഞ്ച് സ്ഥാനാനി സ്ഥലങ്ങൾ ഹി നിശ്ചയമായും അധർമ്മ തത്വങ്ങൾ പ്രഭവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. കലിയുഗം ഔത്തരേയണ ഉത്തരാസുതനാൽ. ആരാണ് ഉത്തരാസുതൻ? ഉത്തരയുടെ പുത്രൻ. ദത്താനി തടസ്സം നോക്കി വസത് വസിച്ചു. തത് അവനാൽ നിദേശകൃത് മാർഗദർശനം ചെയ്തു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭുവാദ് ജയശിലപ്രഭുവാദ്. അതേ പ്രകാരം ഉത്തരയുടെ പുത്രനായ പരീക്ഷിത മഹാരാജാവിന്റെ നിർദ്ദേശത്താൽ ആ 5 സ്ഥലങ്ങളിലും കലിസത്വത്തെ വസിക്കുവാൻ അനുവദിച്ചു. 5 സ്ഥലങ്ങൾ കൊടുത്തു. പക്ഷേ അന്നൊന്നും ഈ 5 സ്ഥലങ്ങളും അത്രയധികം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി അതല്ല. ഭാവാർത്ഥം അപ്രകാരം സ്വർണത്തെ അടിസ്ഥാന മാനദണ്ഡമാക്കി കലിയുഗത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു. അപ്പൊ സ്വർണം മാത്രമാണെന്ന് മാനദണ്ഡമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആകയാൽ വഞ്ചന, മദ്യപാനം, മൃഗവധം, വ്യഭിചാരം എന്നിവ ലോകത്തിലുടനീളം അനിയന്ത്രിതമാംവിധം പടർന്നു. എന്നാൽ സുബുദ്ധികളായവർ പാപകരങ്ങളായവയൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഉത്സുകരാണ്. എപ്പോഴും നല്ലവര് അന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. സുബുദ്ധികൾ, നല്ല ബുദ്ധിയുള്ളവര് പാപങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഉത്സുകരാണ്. പാപകരങ്ങളായവയെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള മാർഗം അഥവാ നടപടി മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ഏവർക്കും ആ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്, അഥവാ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയണം. അപ്പൊ സ്വർണത്തെ നാണയ രൂപത്തിലാക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് മുകളില് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ശ്ലോകം 41. അധൈതാനിന സേവേദ പുപൂഷ പുരുഷ ക്വചിത്
വിശേഷതോ ധർമ്മശീലോ രാജാ ലോകപതിർഗുരുഹോ അധ ആകയാൽ ആകയാൽ ഏതാനി അവയെല്ലാം അവയെല്ലാം ന ഒരിക്കലും ദേവേദ സമ്പർക്കത്തിൽ സമ്പർക്കത്തിൽ വരിക ഭൂഭുഷു സൗഖ്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പുരുഷഃ പുരുഷൻ പുരുഷൻ ക്വചിത് ഏതു സാഹചര്യത്തിലും ഇത് സാഹചര്യത്തിൽ വിശേഷത വിശേഷിച്ചും ധർമ്മശീലഃ മോക്ഷമാർഗത്തിലേക്കുള്ള പുരോഗമന പാതയിലുള്ളവർ രാജാവ് ലോകപതിഹി ജനനേതാവ് ജനനേതാവ് ഗുരു ബ്രാഹ്മണരും സന്യാസിമാരും സന്യാസിമാരും വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭാത് ജയ ശിലപ്രഭാത്. അക്കാരണത്താൽ ആയുരാരോഗ്യ സിദ്ധികളോടെ സുഖജീവിതം നയിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, വിശേഷിച്ചും രാജാക്കന്മാരും ജനനേതാക്കളും സന്യാസിമാരും ബ്രാഹ്മണരും മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച 4 അധാർമിക കാര്യങ്ങളുമായി ഒരിക്കലും ബന്ധമുണ്ടാക്കരുത്. എന്തൊക്കെയാണ് ആ 4 കാര്യങ്ങള്? ചൂതുകളി, മദ്യപാനം, കശാപ്പശാലകള്, വ്യഭിചാരം. അങ്ങനെ അതുവരായിട്ടൊന്നും ജനനേതാക്കന്മാരും സന്യാസിമാരും ബ്രാഹ്മണരും ഇവരായിട്ട് അധാർമിക കാര്യങ്ങളുമായി ഒരിക്കലും ബന്ധമുണ്ടാക്കരുത്. ഭാവാർത്ഥം: ബ്രാഹ്മണൻ മറ്റെല്ലാ വർണ്ണവ്യവസ്ഥകളിലുള്ളവരുടെയും, അതായത് ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രൻ എന്നിവരുടെ എല്ലാം മതാചാര്യന്മാരായിരിക്കണം. സന്യാസിമാർ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങളിലുള്ളവരുടെയും ആത്മീയ ഗുരുക്കളാകുന്നു. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണര് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേദങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നവരായിരിക്കണം. സന്യാസിമാർ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങളിലുള്ളവരുടെയും ആത്മീയ ഗുരുക്കളുമാകുന്നു. അതുപോലെ രാജാക്കന്മാരും ജനനേതാക്കളും സർവ്വജനങ്ങളുടെയും ക്ഷേമത്തിന് ഭൗതിക ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളവരാണ്. വികസനോന്മുഖമായ മതവിശ്വാസികളും അഥവാ കാർക്കശ്യരായ ധർമാനുവർത്തികളും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള മനുഷ്യരും അഥവാ അമൂല്യമായ മാനവ ജന്മത്തെ ഉപയോഗശൂന്യമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തവരും അധാർമിക തത്വങ്ങളിൽ അഥവാ അധാർമിക പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും, വിശേഷിച്ചും സ്ത്രീകളുമായുള്ള വിഹിത ബന്ധത്തിൽ നിന്നും നിശ്ചയമായും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണം. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. എന്താണ്? കുടുംബത്തിലും സമൂഹത്തിലും ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അവിഹിത ബന്ധം. ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ സത്യസന്ധനല്ലാത്ത പക്ഷം താനൊരു ബ്രാഹ്മണനാണെന്ന അവന്റെ അവകാശവാദം തൽക്ഷണം നിരർത്ഥകമായി തീരുന്നു. സത്യസന്ധനായിരിക്കണം, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേദങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള അറിവുള്ളവരായിരിക്കണം ബ്രാഹ്മണർ. സ്ത്രീകളുമായി അവിഹിത ബന്ധമുള്ള പക്ഷം ഒരു സന്യാസിയുടെ താനൊരു സന്യാസിയാണെന്ന അവകാശവാദവും തൽക്ഷണം വിദ്യയായിത്തീരുന്നു. സന്യാസിയാണെങ്കിൽ എല്ലാ മതവിശ്വാസികളുടെയും ആത്മീയ ഗുരുവാണ്. അപ്പൊ ആ സന്യാസി ഒരു മറ്റ് സ്ത്രീകളുമായി അവിഹിത ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ ആ അവകാശവാദവും തൽക്ഷണം വിദ്യയായിത്തീരുന്നു. അതുപോലെ ഒരു രാജാവ് അഥവാ ജനനേതാവ് അനാവശ്യമായ അഹങ്കാരമുള്ളവനായിരുന്നാൽ അഥവാ മദ്യപാനം, പുകവലി എന്നീ ദുശ്ശീലങ്ങൾ ഉള്ളവനായിരിക്കുന്ന പക്ഷം നിശ്ചയമായും പൊതുജനക്ഷേമ താല്പര്യമായ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിൽ അവൻ അയോഗ്യനായിരിക്കും. ഭരണാധികാരികളെ കണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കും മറ്റുള്ള നേതാക്കന്മാരും അതിൻ്റെ ജനങ്ങളും ഒക്കെ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് ശരിയായി എന്താണ് മറ്റുള്ളവരെ ഭരണം നടത്താനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ടാവുകയില്ല. നിശ്ചയമായും പൊതുജനക്ഷേമ താല്പര്യമായ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിൽ അവൻ അയോഗ്യനായിത്തീരുന്നു. സർവധർമ്മങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാന തത്വം എന്താണ്? സത്യസന്ധതയാണ്. സത്യസന്ധനായിരിക്കണം. നേതാക്കളായാലും ജനങ്ങളായാലും ബ്രാഹ്മണനായാലും സന്യാസിയായാലും സത്യസന്ധനായിരിക്കണം. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലെ 4 നേതാക്കളുടെയും, അതായത് ബ്രാഹ്മണൻ, സന്യാസി, രാജാവ്, ജനനേതാവ്, ഇവര് അവരുടെ യോഗ്യതയും സ്വഭാവവും നിശ്ചയമായും പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്. അവര് സത്യസന്ധരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ജനങ്ങളോടും സത്യസന്ധത പുലർത്താൻ സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ അവരും വഞ്ചകരായിരിക്കും. അത്തരം നേതാക്കൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ
വിദ്യാഭ്യാസപരമായ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും അവർ ചൂതുകളി, മദ്യപാനം, വ്യഭിചാരം, മൃഗകശാപ്പ് എന്നീ 4 അടിസ്ഥാന അയോഗ്യതകളിൽ നിന്നും അഥവാ അത്തരം മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരായി ഇരിക്കേണ്ടതാണ്. അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസപരമായി കുറച്ച് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ഈ വക 4 കാര്യങ്ങളിൽ അവര് പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. അതായിരിക്കണം അവര് ആ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ മുക്തരായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഹരികൃഷ്ണ, സമയം കഴിഞ്ഞല്ലോ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 42 മുതൽ നാളെ നോക്കാം. ഇനി 5 ഉണ്ട്. കൃപാസിന്ധുഭ്യോ വച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്. ശ്രീ ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിതായ് ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ. ഹരി.